नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणीनवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े हईजा माति आपण मैंने सतर्क रुहतु आउ निज छोट छुआ प्रति सावधानता अवलम्बन करूँ आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर आज प्रथम खबर भीषण वर्षा नहीं मयूरभंज केन्दुझर को रेड अलर्ट जारी उत्तर पश्चिम बंगोपसागर घूर्णिबल सक्रिय रही यार प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य लघुचाप सृष्टि होकर संभावना रही एने पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विभाग राजधानी भुवनेश्वर समेत विभिन्न स्थान में वर्षा होगामी 3 घंटे भीषण वर्षा मयूरभंज केन्दुझर को रेड अलर्ट जारी कराई प्रबल अति प्रबल वर्षा 10 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कराई 10 जिला को प्रबल वर्षा येलो अलर्ट जारी कराई सेपटे 28 तारीख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होबार संभावना रही वर्षा समय समुद्र अशांत रहिबार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी मानू समुद्र जीवाकू बारण कराई सूचना मिली। परवर्ती खबर हिमाचल प्रदेश कुल्लू रे बादल फटा वर्षा हिमाचल प्रदेश कुल्लू रे प्रबल वर्षा जारी विभिन्न स्थान में बादल फटा वर्षा होती फल भूस्खलन होगा सह बहु रास्ता भासी राज्य प्राय 10टी जिले में प्रबल वर्षा सह भूस्खलन होता सूचना मिली अनेक नदीर जलस्तर वृद्धि पाई सूचना मिली। परवर्ती खबर वर्ष को 2 थर हो सीबीएसई दशम बोर्ड परीक्षा सीबीएसई दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा वर्ष को 2 थर अनुष्ठित हो परीक्षार प्रथम पर्याय फेब्रुआरी एवं द्वितीय पर्याय मे हो प्रथम पर्यायर फलाफल एप्रिल एवं द्वितीय पर्यायर फलाफल जून आसो सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा ना साइबर ठकई होटेल बुकिंग आड़ श्रद्धा ठकुंट रथयात्रा समय साइबर ठक सक्रिय होती जाल वेबसाइट करी होटेल बुकिंग ना श्रद्धा को ठकुंट एने पुलिस पाखे अभियोग आसा पर क्राइमब्रांच साइबर सेल सक्रिय होती इंटरनेट रे प्राय 11टी जाल होटेल बुकिंग वेबसाइट को हटाई विभिन्न सूत्रु पुलिस को एभली 317टी ठकई अभियोग आसीथिला से आधार में साइबर सेल तत्परता देखाई अन्यपटे एक निर्देशावली जारी होती किसी प्रतिष्ठित वेबसाइट रे होटेल बुक करवा टंका पैठ पूर्व फोन करी होटेल सह कथा होटेल भड़ा आधार पैठ करवा यूपीआई रे न दे इंटरनेट बैंकिंग रे देवा संस्था रूम देउतिले ताठारु दूरे रहे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर शुभारंभ होला ई रजिस्ट्रेशन आप जमी किणा बिका सब रजिस्ट्रार ऑफिस जावाक पड़ो ना शुभारंभ है ई रजिस्ट्रेशन आप पेपरलेस और कैशलेस हम रजिस्ट्रेशन सेवा एणिकी गोटे मोबाइल आप मिल समस्त राजस्व सेवा घरे बसी लोके पाइबे समस्त राजस्व संक्रांत सुविधा लोकसेवा भवन में आप को उन्मोचन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा रेल सेवा चलित वर्ष पुरी को 850टी नियमित एवं 365टी स्वतंत्र ट्रेन सेवा समेत मोट 1215टी ट्रेन सेवा जोगाई दिज्व रेल सेवा आकांक्षी जिला कलाहांडी बलांगीर नुआपड़ा कोरापुट रायगड़ा गजपति और ढेंकानाल समेत राज्यर विभिन्न उपात आदिवासी क्षेत्र श्रीक्षेत्र पुरी को श्रद्धा यातायात जोगाई दिज्व दैनिक 2 लाख यात्री समेत प्राय 20 लाख तीर्थयात्री को सेवा जोगाई देवाकू रेलवे प्रस्तुत अच्छी सूचना मिली। परवर्ती खबर मुंबई रे नवीन पट्टनायक को भेटिले बीजेडी वरिष्ठ नेता पूर्वतन केंद्रमंत्री चंद्रशेखर साहू बीजेडी नेता प्रणव प्रकाश दास पूर्वतन मंत्री अशोक चंद्र पंडा संजय कुमार दास वर्मा अतुल सब्यसाची नायक सांसद मानस मंगराज विधायक संजीव मल्लिक सुशांत राउत विश्वरंजन मल्लिक पूर्वतन विधायक विक्रम पंडा एवं प्रणव बलवंत राय आदि ए भेटरे उपस्थित थिले। एही समय नवीन पट्टनायक बड़ भाई प्रेम पट्टनायक एवं चिकित्सा दल सहित मध्य आलोचना होईछि। बीजेडीर उपसभापति एवं राजनैतिक व्यापार कमिटी सदस्य संजय कुमार दास वर्मा कहते प्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद नवीन पट्टनायक शीघ्र सुस्थ हो जुलाई मासर प्रथम सप्ताह ओडिशा फेरी बोली सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଜାରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଠାରୁ ରଥଗୁଡ଼ିକ ସିଆର୍ପି ଛକ ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଶରୁ ଆସୁଥିବା ଭାରୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନିଶମ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଆଡ଼କୁ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାରତ ଫେରିଲେଣି 3054 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ଅଧୀନରେ ଇରାନରୁ ମୋଟ 3154 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ଇରାନର ମାସହାଦରୁ 296 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ 4 ଜଣ ନେପାଳୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 818 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ MSME ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା କରନ୍ଦଲାଜେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିବା 224 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ହାଲୁକା ମୋଟର ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମାଳତୀବାଟପୁର ବ୍ରିଜ, ବାଇଦାସ ନଗର ଛକ, ଗ୍ରୀଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଦେଇ ତାଳବଣିଆ ପଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାନ ରହଣୀ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ତାଳବଣିଆ ପଟେ ବିଧାନସଭା ଅତିଥି ଭବନ, ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପଡ଼ିଆ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଛ ବଜାର ଠାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନିଜ ନିଜର ଯାନଗୁଡ଼ିକ ରଖିବେ। ପୁଣି ସେଠାରୁ PKRRT ଛକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁଦାନ ଛକ, ଗ୍ରୀଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲିଘାଟ ଛକ, ସମଙ୍ଗରା ଗ୍ରାମ ଦେଇ ବାଟଙ୍ଗ ଛକଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ହାଲୁକା ମୋଟର ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକଠାରୁ ଷ୍ଟର୍ଲି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଓ ସେଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଯାନ ରହଣୀ ସ୍ଥଳଠାରେ ନିଜ ନିଜର ଯାନଗୁଡ଼ିକ ରଖିବେ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ସେହି ସମାନ ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବାଲେଶ୍ୱର। ଟାଟା ପାୱାରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର ଷ୍ଟୋର ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାପି ହୋଇ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ ଟୁଡୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ଭଙ୍ଗା ପାଚେରୀ ପାଖରେ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଚପଲ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ଝିଅ ଝରଣା। ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଭଙ୍ଗା ପାଚେରୀ ତଳୁ ମିଳିଥିଲା ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତଦେହ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାର ଷ୍ଟୋର ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ମୃତଦେହ ରଖି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ରେମୁଣା ଓ ସଦର ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଉଠିଥିଲା ମୃତଦେହ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା 2025 ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 140ରୁ 265କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 378 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବିଶେଷ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ କଟକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଓ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଏକାଠି ହୋଇଛି। କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ରାଉସୁପାଟଣା ପିଠାପୁର ନୂଆପଡ଼ା ବକ୍ସିବଜାର ଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପମ୍ପସେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜମିଲାଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ହୋଟେଲ ବଦଳରେ ମଠ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ମୁହାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ସେତିକି ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ମଠ ଓ ଧର୍ମଶାଳାରେ। କିଏ କଲିକତାରୁ ତ ଆଉ କିଏ ଆସିଛି ବିହାରରୁ। ଏବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ମଠ ଓ ଧର୍ମଶାଳା। ରାତି ପାଇଲେ ଏଭଳି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମଠ ଓ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମଠ ପରିସରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ମାଗଣା ସେବା ଦେବେ 200 ଅଟୋ ଓ 36 ବସ୍। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଟୋ ନ ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ସହର ଭିତରେ ମାଗଣା ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବାହାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟା ନ ଭୋଗିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅଟୋ ବସ୍ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 200ଟି ଅଟୋ ଏବଂ 36ଟି ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।